Hello students, I hope you all are doing well. I was teaching you chapter 3rd and that is human reproduction. In that we have seen about male reproductive system and today we will start female reproductive system. So basically if I say female reproductive system consists of the following parts: a pair of ovaries, a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina, external genitalia and accessory glands. And this is a sectional view of female pelvis showing reproductive system. First of all we will see ovaries. So ovaries ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ पेयर ਚ present ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ one pair ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। they are the primary female sex organ ਤੇ function ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? it produces female gamete ਨੂੰ ਆਪਾਂ egg ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ovum ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ one more function is there, that is it produces several steroid hormones, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ steroid hormones ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ovaries like estrogen, progesterone. And when we talk about location, then ovaries are located one on each side of the lower abdomen. ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ lower abdomen region ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ right and left side ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ovaries present ਨੇ. They are connected to pelvic wall and uterus by ligaments. With the help of ligaments ਇਹ pelvic wall and uterus ਦੇ ਨਾਲ connected ਨੇ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2 to 4 centimeter ਇਹਨਾਂ ਦੀ length ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। The next about structure of ovary, ठीक है। ovary is covered by germinal epithelium. ਜਿਹੜੀ ovary ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ structure ਹੈ ਉਹਦੀ outer layer germinal epithelium ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ germinal epithelium ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ovarian stroma ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। germinal epithelium encloses ovarian stroma. ਆ ਜਿਹੜਾ ovarian stroma ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੋ zones ਦੇ ਵਿੱਚ divide ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਆਊਟਰ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਟਿਕਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਡੂਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੈਰੀਕਲ ਮਾਸਿਸ ਆਫ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਵੇਰੀਅਨ ਫੋਲੀਕਲਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਲੀਕਲਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਜਸ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸਟਰਲ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੋਲੀਕਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੋਲੀਕਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਫੋਲੀਕਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਔਰ ਮੈਚਿਓਰ ਗ੍ਰੈਫਿਕਨ ਫੋਲੀਕਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। Let me show you a diagram. So this is a diagrammatic section view of ovary. You can see the primary follicle is there, then secondary follicle बनता पिया, then tertiary follicle बनता पिया, then mature graphican follicle बनता है जितो एक ovum release ਹੁੰਦਾ है, ठीक है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਮੈਂਸਟਰਲ ਸਾਈਕਲ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਡੂਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਡੂਲਾ ਕੰਟੇਨਸ ਲੂਜ਼ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਫਾਈਬਰਸ, ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਐਂਡ ਸਮੂਥ ਮਸਲ ਫਾਈਬਰਸ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਡੂਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਓਵੀਡਕਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਲੈਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। So oviduct is also known as fallopian tube and again it is present in one pair. Size ਇਹਦਾ 10 to 12 centimeter ਹੈ। It extends from periphery of ovary to the uterus, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ovary ਦੀ peripheral region ਹੈ ਉੱਥੋਂ start ਹੋ ਕੇ uterus ਤੱਕ ਇਹ oviduct ਜਾਂਦੀ ਹੈ। It has three main parts. First part is infundibulum, second is ampulla, third one is isthmus. ਜਿਹੜਾ infundibulum ਹੈ ਇਹ funnel shaped ਹੈ and is close to ovary. ovary ਸਭ ਤੋਂ close infundibulum ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। that is its edge has fimbriae. ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ edges ਹੈ ਉੱਥੇ finger like projection fimbriae present ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ fimbriae ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, they are very much helpful in the collection of ovum. ovum ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ovary ਚੋਂ ovum release ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ fimbriae ਨੇ ਇਹ ovum ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਫਲੈਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਵਿਦ ਸਪਰਮ। infundibulum leads to wider part, that is ampulla. infundibulum ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ
ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਵਾਈਡਰ ਰੀਜਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਂਪੂਲਾ। ਐਂਪੂਲਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸਥਮਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਓਵੀਡਕਟ ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨੈਰੋ ਲਿਊਮਨ ਐਂਡ ਇਟ ਜੁਆਇਨਸ ਦ ਯੂਟਰਸ। ਨੈਰੋ ਲਿਊਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਯੂਟਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। So you can see the diagram of female reproductive system showing all the parts like ovary and then oviduct। oviduct ਦੇ ਜਿਹੜੇ fallopian tube ਦੇ 3 main parts ਨੇ, infundibulum ਜੋ ਕਿ ovary ਦੇ ਬਹੁਤ close ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ fibrous structures ਹੈ ਜੋ ovum ਨੂੰ collect ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ send ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ infundibulum ਦੇ ਅੱਗੇ ampulla ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ isthmus ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ uterus ਦੇ ਨਾਲ connected ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਯੂਟਰਸ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਸਰਵਿਕਸ ਹੈ, ਸਰਵਿਕਲ ਕੈਨਲ ਹੈ, ਵਜਾਈਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। Basically the function of oviduct, that is fallopian tube, is conduction of ovum or zygote towards the uterus by ciliary action। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ciliated cells present ਹੁੰਦੇ ਨੇ fallopian tube ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਿ ciliary movement ਦੇ ਨਾਲ ਓਵਮ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਯੂਟਰਸ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ fallopian tube is a site of fertilization। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪਰਮ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਈਡ ਦ ਫੀਮੇਲ ਜੈਂਟਲ ਟਰੈਕਟ ਐਂਡ ਐਗ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ fallopian tube ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪਰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਲਸੋ ਅ ਸਾਈਟ ਆਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਅਕਰਸ ਐਟ ਦ ਐਂਪੂਲਾ ਇਸਥਮਸ ਜੰਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਐਂਪੂਲਾ ਅਤੇ ਇਸਥਮਸ ਜਿੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਜੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪਰਮ ਦੀ ਅਤੇ ਐਗ ਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਾਈਟ ਆਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਓਵੀਡਕਟ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੈਨ ਐਟ ਐਂਪੂਲਾ ਐਂਡ ਇਸਥਮਸ ਜੰਕਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ fallopian tubes ਵੀ ਦੇ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਓਵਰੀਜ਼ ਵੀ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਇੱਕ ਲੈਫਟ। ਯੂਟਰਸ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ।